नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षको यात्रा गरिरहेका समाचारहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ र हेर्ने पनि गरेका छौँ। वास्तवमा यो अन्तरिक्षको यात्रा कसरी गरिन्छ? केही दिन अगाडि नासामा यस्तै अन्तरिक्ष यात्रा गरेर फर्केकी अमेरिकी वैज्ञानिक स्यान्ड्रा म्याग्नस आउनुभएको थियो। उहाँसँग गरेको कुराकानी आज हामी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अन्तरिक्ष यात्राको क्रममा उहाँले के खानुभयो, कसरी खानुभयो, सुत्नुभयो कि भएन, उहाँलाई कस्तो अनुभव भयो, हाम्रो शरीरको वजन कस्तो हुन्छ त अन्तरिक्षको क्रममा, उहाँले लामो समय अन्तरिक्षमा बिताएर फर्किनु भएको छ। प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँको अन्तरिक्ष यात्राको यो अनुभव। Most part of my career while I was at NASA was involved in building and operating the International Space Station. And so during that period of time, that was really my purpose. But the purpose of human beings going to space is to continue the human experience beyond the planet, is to create a way to explore the way we must do as human beings, and is to develop technology and knowledge about science and engineering that we can take that knowledge and then use it to improve life here on Earth. So that's the global reason, but my personal reason, I wanted to see the Earth from space. अन्तरिक्ष भन्नाले शून्य गुरुत्वाकर्षण भन्ने बुझिन्छ। यस क्षेत्रमा प्रत्येक वस्तुहरू तैरन्छन्। कुनै पनि वस्तु र पार्ट पूर्जाहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउने हुन्छ। यदि तपाईं 24 घण्टासम्म अन्तरिक्षमा बस्नुभयो भने तपाईको शरीरको आधा ग्यालन फ्लुइड अर्थात् तरल पदार्थ शिरतर्फ सर्ने हुन्छ। अन्तरिक्षबाट आकाशको केही भाग गहिरो महासागरको जस्तो नीलो रङ र बाँकी भाग काला देखिन्छन्। त्यसैगरी अन्तरिक्षबाट हिमालय श्रृङ्खलाहरू, ठूलठूला नदी तथा तालहरू, मरुभूमि, शहर र प्रमुख राजमार्ग सजिलै छुट्याउन सकिने बताउनुहुन्छ नेशनल एरोनॉटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन नासाकी अन्तरिक्ष यात्री डाक्टर स्यान्ड्रा म्याग्नस। Yeah, so when you're outside the planet and you're looking down on it, it's immediately obvious that it's one planet. Every astronaut that flies into space will come back with the same information. You cannot see the borders of countries, right? You just see one thing, and it's sort of like it's our spaceship, right? And we're all crew on that spaceship. And so it's very obvious that everything that happens on the planet is all connected to everything else that happens on the planet. And you see it differently. Also, you don't take it for granted. You know, for example, Nepal has beautiful nature. And because you live here, you probably don't notice it as much because you take it for granted because you see it every day. But me coming into the country and having a chance to tour around, it's like, oh my goodness, it's so beautiful here, right? Same thing, you get off the planet and you look at the planet and it's like, oh my goodness, our planet is so special. So you learn not to take the planet for granted. अन्तरिक्षबाट पृथ्वी अवलोकन गर्दा देखेको हिमालको दृश्यले गर्दा नै आफू नेपाल आउन आकर्षित भएको बताउनुहुन्छ। तर भारहीन अर्थात् गुरुत्वाकर्षण नभएको अन्तरिक्षमा खानपान तथा दैनिक क्रियाकलापमा भने पृथ्वीमा जस्तो सजिलो नहुने अनुभव साट्नुहुन्छ डाक्टर म्याग्नस। The food that we have in the space station and on the space shuttle, a lot of it is dehydrated. And so in order to eat it, you have to add water. You can add water through a special nozzle. And some of it is cans, and so you can heat up the cans. And some of it is pouches, and you can heat up the pouches. And so it's food that is designed to survive without refrigeration, for example. And so sometimes the dehydrated food doesn't really rehydrate well. But most of the time it's actually pretty good. My favorite was shrimp cocktail, so prawns in spicy sauce. They actually found a way to dehydrate shrimp, and then you can add water back. The strawberries were also dehydrated, but once you rehydrated them and added water, they were good too. Some of the meats, and I'm not much of a meat eater, but some of the meats, it was a little like meatloaf, not so good.
The Russians had mashed potatoes and onions. They were quite good. So it depended upon the food, but it's not so bad. It's actually not so bad. I missed crunchy food and fresh food. सन् 1961 अप्रिल 12 तारिखका दिन तत्कालीन सोभियत संघका विमान चालक युरी गागरिनले भोस्तोक 1 नामक यानबाट पृथ्वीको परिक्रमा गरेपछि अन्तरिक्षमा मानव यात्राको थालनी भयो। यति मात्र नभई अन्तरिक्ष अभियान, खोज र अनुसन्धानका लागि अन्तरिक्षमा स्थापना गरेका प्रयोगशालाहरू अहिलेको उच्चतम प्रविधिहरू हुन्। सोभियत संघले सन् 1971 मा निर्माण गरेको सैल्युट 1 नै विश्वको पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष केन्द्र हो। सन् 1973 को 14 मेमा अमेरिकाले अन्तरिक्ष प्रयोगशाला स्काई ल्याब निर्माण गर्यो। यो नै विश्वको पहिलो र सफलतम अन्तरिक्ष प्रयोगशाला हो। अहिलेको बहुचर्चित अन्तरिक्ष केन्द्र हो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र अर्थात् इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन। बढ्दो अन्तरिक्ष अनुसन्धानलाई ख्याल गरी अन्तरिक्षमा उद्योगहरूको स्थापना गर्न नासाले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको हो। पहिलो पटक इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनमा पुग्दाको अनुभव नासा एस्ट्रोनट अफिस जोन्सन स्पेस सेन्टरकी पूर्व कार्यकारी प्रमुख डाक्टर सैन्ड्रा मैग्नसले यसरी बताउनुहुन्छ। Well, I have to say I was very excited because I had dreamed of flying in space since I was 12. And I was 36 at the time I finally flew in 2002 to the International Space Station. And it was so exciting to be a part of an international project where we were all working together to build the space station that so many countries together were going to operate. And it's so amazing when you rendezvous to the space station and dock the first time, because it starts out as a very tiny point of light. As you get closer and closer, it gets bigger and bigger and bigger, and you realize there's a building in space. And it's a laboratory, and it's a home, and it's just awe-inspiring. And to be inside and be with the crew that was living there, it was very, very special. I was so excited. अन्तरिक्ष यात्रा एक साहसिक एवं जोखिमपूर्ण यात्रा हो। अन्तरिक्ष अन्वेषणका लागि थुप्रै मानव अभियानहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यिनै अभियानहरूका महत्त्वलाई महसुस गर्दै यही जेठ 16 गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा मीट एन्ड ग्रीट एन्ड एस्ट्रोनट विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। What are the technologies or the areas of engineering or science that's important to Nepal? For example, I know you've recently had a problem with the earthquake, and I've seen in my time here the incredible amount of construction going on all over the country as you try and recover from that. It's just very heartbreaking to see so much. But that means to me that civil engineering is a very important thing for the country. I also understand that you have a lot of potential for hydroelectric power here in the country. And so mechanical engineers and people who understand how to harness and use that hydroelectric power, I would imagine, would be important for the country. The ability to store and distribute that power, I would think, would be very important for the country. You have beautiful nature here. So people who understand environmental science and conservation and biology and those kinds of skills, I would think would be important for the country. So as a country, you have to decide what are the skills that you need to take care of your country and to develop your country and to utilize the resources of your country, and start there. And use that as a way to excite your youth to engage in these processes, because they're helping the country. And then slowly, as you develop that, your experience base will widen into other fields. And it's the kernel, it's the core. So I would imagine that there are people in your country already asking these questions and trying to develop these ideas. But as someone who's only been here 2 months, those are some obvious things that come to my mind. So very little experience, but just from observation. नास र नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालले अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एस्ट्रोफिजिक्स प्रति विद्यार्थीहरू आकर्षित रहेको बताउनुभयो। साथै एस्ट्रोफिजिक्स सम्बन्धी नेपालमा हाल भइरहेको अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन सम्बन्धी जानकारी पनि दिनुभएको थियो। Here we have lots of students, we have many students. It's very surprising. At the master's level we have 120 students, and many students want to do
research work in space science or in astrophysics. So we have very less experts. Now we are half a dozen, about 5, who can carry out research work in space science and astrophysics in Nepal. So this is just the development, what we are seeing for the coming days for you youngers. त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका महानिर्देशक श्री आनन्दराज खनालले नेपालको पहिलो सञ्चार भू उपग्रहका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। To do it, we have to see from an ecosystem perspective, from the entire integrated and holistic approach, from what is the policy of the government on the utilization of space, especially the orbital slots. That's the first question comes into my mind. Second is, do we have a legal framework and regulatory framework to regulate the use of satellites? How the satellite services can be used, who can use it, under what cost, can other satellites put the beam in Nepal, and are the users eligible to get the service from other satellite providers? So we need a regulatory and a legal framework. We need an institutional framework wherein there is a dedicated institution like NASA, for example, like ISRO, for example, in India. So their job is to look after this satellite business. नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणका महानिर्देशक श्री देवेन्द्र केसीले सिभिल एभिएसन एकाडेमी इन नेपालको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। नासाकी अन्तरिक्ष यात्री एवं अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ एरोनॉटिक्स एन्ड एस्ट्रोनॉटिक्स की पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सैन्ड्रा मैग्नसले अन्तरिक्षमा बिताएको जीवनी अर्थात् लाइफ इन स्पेस विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। डाक्टर मैग्नस अन्तरिक्षमा 4.5 महिना बस्नु भएको थियो। उहाँ अन्तरिक्षलाई आफ्नो दोस्रो घर भन्न रुचाउनुहुन्छ। I have to tell you, I used both equally. Because as a scientist, of course, we're interested in understanding how answering questions about the world and understanding how things work. And without gravity, so many things work differently. Fluids behave differently. Fire and the combustion process works differently. Materials grow and behave differently. Human beings and biology behaves differently. So I was able to use my science background to understand the reason behind the science experiments and to behave as an appropriate partner to the scientists on the ground in the carrying out of the science experiments so we would get good results. I was using my engineer brain in the context of all of the equipment that's on the space station that helps us survive and live and helps the station operate. Understanding that equipment, how it was built, what its purpose was, when it breaks, how to fix it. That was very much my engineer skill set. So I used both equally on the space station. I was lucky to have both. सोही क्रममा चौथो राष्ट्रिय खगोलशास्त्र ओलम्पियाड 2017, पहिलो राष्ट्रिय अन्तरिक्ष चित्रकला प्रतियोगिता 2017 र दोस्रो नासो विज्ञानमा महिला पुरस्कार 2018 जित्न सफल व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। अन्तरिक्ष यात्री सैन्ड्रा मैग्नससँगको यो अनुभव साटासाट पछि अब एउटा अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीले हाम्रा घरमा प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक ब्याट्रीहरू खास गरी यी कसरी हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्छौं र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ। नास्टका वैज्ञानिकसँगको यो एउटा छोटो कुराकानी सहितको यो सामग्री अबको पालोमा प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपालमा प्रविधि सम्बन्धी अन्वेषण गर्ने त्यस्ता चाहिँ प्रविधिहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पब्लिकलाई जनसाधारणलाई चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ त्यस्ता प्रविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस्ता प्रविधिहरूलाई जनमानसमा पुर्याई उहाँका समस्याहरू समाधान गर्ने साथै देश विकासमा एउटा चाहिँ देश विकासको एउटा कडीको रूपमा यसलाई लैजानको लागि यो चाहिँ स्थापना भएको। साथसाथै यसले केही जल्दाबल्दा समस्याहरू जस्तै यो वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू लिड एसिड ब्याट्रीका समस्या भए अहिले नयाँ टड्कारो रूपमा अहिले आइरहेको समस्या भनेको यो ई वेस्ट
जुन हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ ग्याजेटहरूबाट आउने टिभी, अब मोबाइल भए, ल्यापटपहरू भए, त्यस्ता समस्याहरू अहिले चाहिँ देखेका छैनन्। अरू डेभलप कन्ट्रीमा, युरोप, अमेरिका, अरू चाहिँ अस्ट्रेलिया लगायत डेभलप कन्ट्रीमा त यो समस्याकै रूपमा आइसके, उनीहरूले यसलाई म्यानेज पनि गरिरहेका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो समस्या त आएको छैन, तर भविष्यमा पनि आउँछ भनेर अहिलेदेखि नै सचेत भयो भने यसलाई तलाउन सकिन्छ भनेर त्यस्ता प्रोग्राम पनि हामी गर्छौँ। वातावरण प्रदूषण विश्वको मात्र नभई नेपालको पनि एक ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ। विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरूमध्ये भूमि प्रदूषणका लागि आजभोलि नयाँ प्रविधिहरू सँगसँगै देखा परेका ई-वेस्ट अर्थात् फ्याँकिएका टिभी, रेडियो, मोबाइल, कम्प्युटर आदि इलेक्ट्रोनिक वेस्टहरू तथा लिडयुक्त पुराना ब्याट्रीहरू पनि प्रमुख रहेका छन्। विद्युत ऊर्जालाई सञ्चित गर्न तथा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि नभई नहुने वस्तु हो ब्याट्री। लिड एसिड ब्याट्रीको व्यापक प्रयोग सोलर, इन्भर्टर तथा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि गरिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण लिड एसिड ब्याट्री पुरानो भएर फ्याँक्दा भने यसले वातावरणमा गम्भीर असर पार्न सक्दछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा देशका विभिन्न समसामयिक समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्न अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने गरिन्छ। सोही अनुरूप नास्टको प्रविधि संकाय अन्तर्गत अन्वेषण, उष्मायन तथा प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र, इनोभेसन इन्क्युबेसन एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सेन्टर IITT सेन्टर चिनिया सरकारको सहयोगमा सन् 2010 मा स्थापना गरिएको छ। यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य देशलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यस्ता प्रविधिको विकास गर्ने र आम जनतामा हस्तान्तरण गर्नु हो। यसबाहेक प्रविधि सम्बन्धी देशका जल्दा बल्दा समस्याहरू जस्तै इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरू, लिड एसिड ब्याट्री, पुनः प्रयोग जस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान पनि यस IITT सेन्टरमा गरिन्छ। सोही अनुरूप विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 13 गते मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक विराटनगरमा नास्टले नेपालमा लिड एसिड ब्याट्री रिसाइक्लिङको आवश्यकता सम्बन्धमा एक गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो। ब्याट्री रिसाइक्लिङ सम्बन्धीहरू धेरै कार्यक्रम पनि अब विगत 10-12 वर्षदेखि भइरहेकै छन्, अहिले पनि भइरहेछन्। प्रमुख समस्या के हो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ जति भए पनि कार्यक्रमहरू भए पनि देशमा चाहिँ ब्याट्री रिसाइक्लिङ सम्बन्धी एउटा चाहिँ प्लान्ट चाहिँ स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले किन चाहिँ त्यो भएन भनेर त्यो खोज्नको लागि हामीले चाहिँ गरेको। त्यसपछि त्यसका अलावा चाहिँ अरू ब्याट्रीसँग सम्बन्धित चाहिँ जसले ब्याट्री उत्पादन गर्छन्, लिड एसिड ब्याट्री, उहाँहरूका समस्या पनि के छन् भनेर हामीले बुझ्नको लागि हामीले गरेको र त्यहाँबाट आएका निचोडहरू हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सकिने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम गर्यौँ। उक्त कार्यक्रममा ब्याट्री उत्पादकहरू, प्राध्यापक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। ओभरअलमा सेमिनार राम्रै भयो। अब हामीले सोचे जस्तो पार्टिसिपेन्टहरू, सहभागीहरू पनि थियो र हामीले जे म्यासेज, जे उद्देश्य लिएर यो प्रोग्राम गर्न खोजेको त्यो चाहिँ हामीले फुलफिल नै यो चाहिँ राम्रै भयो। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ रिसोर्स पर्सन पनि राखेका थियौँ, जो चाहिँ विगत 2 दशकदेखि ब्याट्रीकै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले काम गरिरहनु भएको हामीले चाहिँ व्यक्तित्वलाई हामीले रिसोर्स पर्सनमा राखेर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीले जे उद्देश्य राखेर गरेको त्यो चाहिँ फुलफिल भयो। लिड एसिड ब्याट्रीमा भएको लिड एसिड जथाभावी फ्याँक्दा यसले वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। लिड तथा एसिड जमिन मुनिका पानीका स्रोतहरूमा समेत पुग्न सक्दछ। लिड सजिलै नकुहिने र नगल्ने तत्त्व भएकाले पर्यावरणीय प्रणालीमा यो लामो समयसम्म रहिरहने गर्दछ। लिडको मात्रा शरीरभित्र प्रवेश गरेको खण्डमा क्यान्सर, रक्त अल्पता लगायतका विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्दछन्। यस समस्याको राम्रो समाधान ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट तथा संकलन केन्द्रहरू नै हुन सक्दछन्। ब्याट्री धेरै महँगोमा बिक्री हुँदो रहेछ। यो कवाडीको ब्याट्री पर किलोको चाहिँ 100 भन्दा बेसीमा बिक्री हुँदो रहेछ। भन्दाखेरि यो त भ्यालुएबल रिसोर्स हो। अब नेपालमा भन्दा बेसी इन्डियाले चाहिँ दियो भने फेरि चाहिँ त्यो इन्डिया जाने भयो कि भन्दाखेरि अब यो रिसोर्स हामीले चाहिँ प्लान्ट त लगायौँ एउटा चाहिँ व्यापारीले, एउटा उद्योगले, तर चाहिँ रिसोर्स चाहिँ फेरि रिसोर्स पाउनमा कम्पिटिसन हुन सक्छ। नेपालले सस्तो दिने, इन्डियामा थोरै महँगो दियो भने त फेरि नेपालमा नआइकन त इलिगली उता जाने भयो, त्यो पनि रिस्क छ। अनि अर्को भनेको अब हामी कहाँ यसो अब ब्याट्री ह्यान्डलिङ सम्बन्धी अरू प्रोटोकलहरू पनि छैन। त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसको ह्यान्डलिङ, रिसाइक्लिङ सम्बन्धी त्यो खालको चाहिँ नियमहरू केही पनि छैन। त्यो पनि एउटा हो।
नास्टले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रम ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापनामा देखिएको समस्या, ब्याट्री उत्पादकहरूको समस्या, यसमा नास्टको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो। लिड एसिड ब्याट्रीका करिब 95% भागलाई पुनः प्रयोग अर्थात् रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ। नेपालमा हाल 6 देखि 8 लाख लिड एसिड युक्त ब्याट्रीहरू रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भएको लिड एसिड ब्याट्रीबाट करिब 50,000 टन जति लिड रिसाइकल अर्थात् पुनः प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ। ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट राख्दा नेपालमा भित्रिएको लिड नेपालमै रहन्छ र यो ब्याट्री उत्पादकहरूका लागि कच्चा पदार्थको राम्रो स्रोत समेत बन्न सक्दछ। सबैभन्दा बेसी ब्याट्री हाम्रो चाहिँ यो सोलरमा युज भइरहेको छ। विगत 10-12 वर्षदेखि हामीले चाहिँ हरेक घरमा सोलर ब्याट्री युज भइरहेको छ। अब यो अहिलेसम्म यो बाहिर निस्केको छैन। एकैचोटि यो चाहिँ अब डिस्पोजलमा जाने हो भने यसले बेकार रूप चाहिँ लिन्छ। त्यसकारणले अब यसमा भएका हानिकारक चाहिँ केमिकल जस्तै अब एसिड र अरू चाहिँ एलिमेन्ट लिडहरू चाहिँ वास्तवमा मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो धेरै फाइदा छ हामीलाई। जस्तै कि ब्याट्रीमा भएको ब्याट्री चाहिँ एउटा लिड एसिड ब्याट्रीको करिब 95% हामीले प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि अब यो चाहिँ लिड यो रिसाइक्लिङ प्लान्ट राख्दाखेरि एक त हाम्रो लिड नेपालमा हुँदैन। अब त्यो नेपालभित्र रहेको लिड हो भने त्यसलाई पुनः प्रयोग गरेर अब चाहिँ ब्याट्री कारखानामा चाहिँ बेच्न सकिन्छ। भन्दाखेरि एउटा रिसोर्सको चाहिँ उपयोग भयो जुन हामी कहाँ छैन। अर्को भनेको अब रोजगारी त्यसबाट चाहिँ सिर्जना हुने भयो। अर्को भनेको जुन चाहिँ अब जथाभावी ब्याट्री चाहिँ डिस्पोज गर्दाखेरि आउने जुन नकारात्मक परिमाण नकारात्मक चाहिँ रिजल्टहरू जुन छ नि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने भयो। नेपालका ग्रामीण भेगमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लिड एसिड ब्याट्रीहरू प्रयोग भइरहेका छन्। केही वर्षपछि ती लाखौं ब्याट्रीहरू फोहोरका रूपमा फ्याँकिने निश्चित छ। यसको व्यवस्थापनका बारेमा अहिलेदेखि नै विचार नपुर्याए ब्याट्रीजन्य फोहोर ठूलो समस्या नै बन्नेछ। त्यसकारण सरकारी तहबाटै यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जोगाउनुपर्छ अथवा प्रदूषण गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल सरकारले लिड एसिड ब्याट्रीको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा आउनु पर्यो। त्यसपछि अब जो उद्योगीहरू यसमा चाहिँ प्लान्ट लगाउन चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ वित्तीय सहयोगहरू अथवा सब्सिडीको रूपमा अथवा न्यूनतम ब्याज दरमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ लगाउन चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल एड्रेस छ vigyanpravidi@nast.gov.np र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा गएर नास्ट नेपाल राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।